سپریم کورٹ نے کراچی میں رہائشی عمارتوں کے کمرشل استعمال پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ شہر کو 40 سال پہلے والی پوزیشن میں بحال کرنے اور جو عمارت ماسٹر پلان میں نہیں اسے گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پارک، کھیل کے میدان، اسپتالوں کے اراضی واگزار کرائی جائے۔ جسٹس گلزار احمد نے یہ ریمارکس دیے ہیں: سب نے ملی بھگت سے مال بنایا، شہر تباہ کر دیا۔ کچھ تو شرم کریں، بس پیسہ چاہیے، شہر کا کوئی خیال نہیں۔ بندوق اٹھائیں، کچھ بھی کریں، عدالتی فیصلے پر ہر حال میں عمل کریں۔ اسی پر دیکھیے عرفان الحق کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں متروکہ املاک پر قبضے کیس کی سماعت۔ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے بڑے فیصلے۔ کراچی کو 40 سال پہلے کی حالت پر بحال کرنے اور ماسٹر پلان سے متصادم عمارتیں فوری طور پر گرانے کا حکم۔ عدالت نے جام صادق پارک سے تجاوزات 4 ہفتوں میں ختم کرنے کے ساتھ ہر قسم کی تجاوزات فوری گرانے اور پارک، کھیل کے میدان اور اسپتالوں کی اراضی ہر صورت واگزار کرانے کا حکم بھی دیا۔ کراچی میں رہائشی عمارتوں کے کمرشل استعمال پر بھی مکمل پابندی لگا دی، جبکہ نئے NOC کو ادارہ تحفظ ماحولیات کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے: ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب، ختم کریں لوکل گورنمنٹ، ان سے شہر نہیں چلتا تو سندھ حکومت شہر کو ٹیک اوور کر لے۔ جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی کہا: سب نے ملی بھگت سے مال بنایا، شہر کو تباہ کر دیا۔ کچھ تو شرم کریں، بس پیسہ چاہیے، شہر کا کوئی خیال نہیں۔ بندوق اٹھائیں، کچھ بھی کریں، عدالتی فیصلے پر ہر حال میں عمل کریں۔ سپریم کورٹ کے احکامات حکومتی اداروں کے لیے چیلنج سے کم نہیں۔ جمعرات کو چیف سیکریٹری پیش ہو کر اپنا لائحہ عمل بتائیں گے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ سپریم کورٹ نے شادی ہال، شاپنگ سینٹر اور پلازوں سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ رہائشی پلاٹس کے کمرشل استعمال کی پابندی کا اطلاق پورے شہر پر ہوگا۔ کنٹونمنٹ علاقوں میں بھی رہائشی علاقوں کے کمرشل استعمال پر پابندی عائد ہوگی۔ اسی پر رپورٹ بھی کی تھی عرفان الحق نے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ عرفان، یہ بتائیے گا عدالتی احکامات کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے، اب یہ جو کمرشل استعمال ہے اس پر پابندی کا اطلاق کب سے ہوگا؟ اسی طرح آج یہ کیس کی جو ہم نے اس کی آج جو کوریج کی ہے، اس کے حوالے سے جو بھی چیزیں آج سامنے آئی تھیں وہ ہم نے رپورٹ کیا تھا، مگر عدالتی جو حکم نامہ آیا ہے، تحریری حکم نامہ، اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے اور عدالت نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا ہے کہ یہ اطلاق اس کا پورے شہر میں ہوگا اور ہر جگہ جو یہ غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں اس پر پابندی ہوگی۔ جو کمرشل جو تحریری حکم نامہ ہے، اس کے دراصل 2 حصے ہیں۔ ایک تو عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ جو بھی یہ کنورژن ہے وہ غیر قانونی ہے، کسی بھی قسم کی جو رہائشی پلاٹس کو کمرشل میں تبدیل کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور رفائی پلاٹوں کو جو کمرشل استعمال کے لیے کی اجازت دی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے۔ دوسرے اس حکم کا حصہ یہ ہے کہ تمام جو کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دی گئی، سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، تعمیرات کی اجازت دی گئی ہے رہائشی پلاٹس پر، اس کو آپ گرا دیں۔ اس کے لیے عدالت نے یہ حکم دیا ہے سندھ حکومت کو اور DG SBCA کو کہ آپ 1 ماہ میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں دیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ یہ تمام عمارتیں، پلازے، شاپنگ سینٹرز اور یہ ساری عمارتیں گرائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ متاثرین کا کیا ہوگا جو گھروں میں رہتے ہیں، ان شاپنگ پلازا میں جن کی دکانیں ہیں۔ تو عدالت نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ جو بھی متاثرین ہوں گے ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے گا اور آلٹرنیٹ SBCA کے فنڈ سے دیا جائے گا۔ یہ عدالت نے واضح کیا ہے۔ چونکہ یہ SBCA کی غلطی ہے، عدالت نے یہ اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ DG SBCA نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سارا یہ غیر قانونی کام SBCA کی ملی بھگت سے ہوا ہے، اس لیے SBCA کے فنڈ سے ان متاثرین کی امداد کی جائے گی اور انہیں متبادل بھی دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا عرفان، کیا کچھ اس کا اندازہ ہے کہ کتنی بڑی اس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے؟ جو SBCA اگر لوگوں کو کمپنسیٹ کرتی ہے تو SBCA کو یہ پیسہ دینا پڑے گا؟ فواد، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو بالخصوص پچھلے 10 اور 20 سالوں میں جو 2 اشروں کے درمیان یہ جو کراچی میں تعمیرات کا کام ہوا ہے، زیادہ تر رفائی پلاٹس پر قبضے ہو گئے ہیں، پارکس ختم ہو گئے ہیں، میدان ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رہائشی پلاٹس تھے وہاں پر پورشنز بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلاٹس پر فلیٹس بن گئے ہیں۔ یہ سارے رہائشی پلاٹس تھے جن کو انلیگل طور پر جو SBCA نے کمرشل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ کوئی بلڈر ہی اس کا صحیح تخمینہ لگا سکے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اربوں اور کھربوں روپے تک یہ بات جائے گی اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کا خیال سپریم کورٹ نے رکھا ہے، اور یہ بات سپریم کورٹ نے کیا یہ بھی خیال رکھا ہے؟ چونکہ عرفان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں جو رہائشی عمارتیں ہیں ان کو کمرشل کیا گیا ہے، فلیٹس ہیں، تو اس میں جو مکین رہ رہے ہیں
کیا وہ سب کے سب متاثر ہوں گے؟ یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، اس کا ضرور جواب دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکے۔ فواد بہت اہم بات ہے یہ، اس لیے سپریم کورٹ نے یہ ڈی جی ایس بی سی او کو اور جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک پلان بنائیں اور اس کا ایک لے آؤٹ بنا کر ہمیں دیں، 1 ماہ میں آپ بتائیں کہ کس طرح یہ اس کو گرایا جائے گا اور کس طرح اس کا آلٹرنیٹ ہوگا اور اس کا پلان کیا ہے آپ کے پاس، اور کیونکہ یہ گرانا ہے آپ نے، یہ طے ہے کہ یہ اللیگل ہے اور آپ نے بھی تسلیم کیا اللیگل ہے، یہ اللیگل کا ایکٹیویٹی اب تو یہ آئندہ کے لیے بالکل قبول نہیں کی جائے گی، آئندہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن عرفان، اس سارے معاملے میں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا اور کس طرح سے ہوگا؟ پھر سابق ڈی جی ایس بی سی بھی شامل ہیں اس میں، جی ہاں، بڑے پردہ نشین، بہت مشہور ڈی جی ایس بی سی وہ رہے ہیں اس شہر میں جنہوں نے یہ سارا شاید بیڑا غرق کیا ہے، انہیں کا نام آتا ہے۔ مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے اپنے حکم نامے میں کہ ایس بی سی اے کے افسران اصل ذمہ دار ہیں اور دیگر جو حکومتی ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے بالخصوص، ان پر انتہائی عدم اعتماد کا انتظار کیا سپریم کورٹ نے، اور یہ واضح کیا ہے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ اور یہ بھی چیف سیکریٹری کو کہا ہے کہ آپ آئیں سپریم کورٹ میں اور آپ بتائیں کیا لائے عمل ہوگا اور کس طرح کارروائی ہوگی، چونکہ سپریم کورٹ یہ آبزرویشن دے رہی ہے کہ ذمہ دار چونکہ ایس بی سی ہے، اس لیے ایس بی سی اے کو ان افسران کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، یہ سپریم کورٹ نے واضح کیا۔ اچھا، کنٹونمنٹ کے علاقوں کے حوالے سے کیا آج احکامات دیے گئے ہیں؟ چونکہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شادی ہال بنا دیے جاتے ہیں، سنیما گھر بنا دیے جاتے ہیں، رفائی پلاٹس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا احکامات دیے گئے؟ فواد، پچھلی دفعہ جب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا انکروچمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا جو بالخصوص ملٹری لینڈ ہیں اس کو واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری لینڈز پر کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ ختم کر دی جائے، اس میں سنیما ہے، شادی ہالز ہیں، سب۔ آج جو کیس تھا اس کی سماعت کے دوران اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق یہ اس پابندی کا اطلاق، کنورژن کی پابندی کا اطلاق پورے شہر پہ ہوگا، انکلوڈنگ کنٹونمنٹ ایریاز، جو کنٹونمنٹ کے جتنے علاقے ہیں کراچی میں، ان سب پہ ڈی ایچ اے سمیت سب پہ اطلاق ہوگا، جہاں جہاں پر جو ایمینٹی پلاٹ ہیں، رہائشی پلاٹس ہیں، ان کو کنورٹ کیا گیا ہے کمرشل میں، وہ سارے غیر قانونی کنورژن ہے اور سارا غیر قانونی کنورژن ختم کیا جائے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں واضح کیا۔ اچھا، کنٹونمنٹ کی لینڈ کو خالی کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا پچھلے حکم میں بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنیما کو گرانے کا بھی حکم دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد ہوا کیا عرفان؟ فواد، جو پچھلا حکم تھا وہ ہم واضح کرتے چلیں، چونکہ ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہے جسٹس گلزار احمد اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں، انکروچمنٹ کا جو آپریشن پورے شہر میں چل رہا ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے وہ بینچ بنایا گیا ہے، تو وہ بینچ سماعت ہیئرنگ باقاعدہ کورٹ میں نہیں کرتا، وہ وقتاً فوقتاً اجلاس بلاتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، رپورٹس طلب کرتا ہے۔ تو 12 جنوری کو یہ اجلاس ہوا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ملٹری لینڈ پر سنیما اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو جو آئندہ اجلاس ہوگا اس میں یقیناً وہ رپورٹ آ جائے گی پیش رفت کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے۔ اچھا عرفان، اب جو نئی تعمیرات ہوں گی، نئی کنسٹرکشنز ہوں گی، اس کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ کیا پروسیجر ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے جو رہائشی پلاٹ ہوگا اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی کی اب اجازت نہیں ہے، اور اب کوئی اگر پلازا تعمیر ہونا ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر ہونی ہے، کوئی کمرشل عمارت تعمیر ہونی ہے تو اس کے لیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہماری جو سیپا ہے، سندھ انوائرمنٹل، اس کی اجازت سے مشروط قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس کی اجازت ہوگی اور اس کے ساتھ جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں اس کی اجازت ہوگی، تب یہ کمرشل کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، اور وہ بھی رہائشی یا رفائی پلاٹ پہ نہیں، وہ کمرشل پلاٹ کے حوالے سے یہ آرڈر ہے۔ عرفان، حکم نامے کا حصہ یہ بھی ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اس تمام تر معاملے پر 1 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے، تو کیا 1 ماہ کے اندر یہ تمام تر معاملات ممکن ہو پائیں گے؟ یہ رپورٹ مکمل ہو پائے گی کیا؟ اسی طرح دیکھیں، یہ واضح کرنا چاہیے ہمیں کہ 1 ماہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ گرا دیں، 1 ماہ کے اندر پلان مانگا گیا ہے کہ آپ پلان دے دیں۔ تاہم جو واٹر بورڈ کا آفیسرز کلب ہے اور شادی ہال شارع فیصل پہ بنا ہوا ہے، بڑی اہم جگہ ہے، اس کو گرانے کا ضرور حکم دیا ہے کورٹ نے، اور 2 دن میں اس کی رپورٹ مانگی ہے، اور وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز اس کو ختم کیا جائے، اس کو گرایا جائے اور 2 دن میں اس کی رپورٹ دی جائے۔ ٹھیک ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا عرفان الحق، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر جیسا کہ عرفان نے بتایا کہ واٹر بورڈ بھی ایکشن میں آ گیا ہے، واٹر بورڈ آفس میں قائم کلب اور شادی ہال کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر واٹر بورڈ بھی ایکشن میں آ چکا ہے، آپریشن میں محکمہ انفورسمنٹ اور بھاری مشینری بھی شامل ہے۔ علی حفیظ سے مزید بات کریں گے۔ علی، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی بالکل، کراچی کے علاقے شارع فیصل پر عوامی مرکز کے نزدیک یہ واٹر بورڈ کا ہیڈ آفس ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک کلب بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ شادی ہال بھی واٹر بورڈ کی اراضی پر قائم تھا، اس کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، جبکہ اس ایکشن کے خلاف جو ہے واٹر بورڈ کے ملازمین کے تحفظات ہیں
वो ये कहते हैं कि क्लब जो है मुलाजमीन यहाँ पर खाना खाते थे, जबकि जो शादी हाल है यहाँ पर जो है वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के बच्चों की शादी की तकरीबात भी होती थी। लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि यहाँ पर जो है तमाम जो अराजी है इस पर कायम तामीरात को इस्तेमाल किया जाए, जिस पर ये एक्शन हो रहा है। जी ठीक है, मोहम्मद अली हफीज़ आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। एक और अहम खबर है, अपने नाज़रीन को वो भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद SBCA ने बड़े एक्शन के लिए नए ऑफिसर लगा दिए हैं। सफदर अली मक्सी को डायरेक्टर लियाकताबाद टाउन तैनात कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे अली हफीज़ ही हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, लियाकताबाद टाउन में भी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इसी सिलसिले में ये एक्शन लिया गया है कि डायरेक्टर को वहाँ के चेंज किया गया है? जी बिल्कुल, आज DG SBCA प्रकाश कायमथानी ने जो है दफ्तर आने के बाद जो है बड़ा एक्शन किया है। उन्होंने प्लान डिजाइन किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो गैर कानूनी तामीरात है, पोर्शन है और रिहायशी प्लॉट पर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसके खात्मे के लिए एक्शन पे के लिए जो है अफसर लगाया है। लियाकताबाद टाउन में नए डायरेक्टर सफदर मक्सी को लगा दिया गया है और उनको वाज़ेह हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और SSP जो है नॉर्दर्नाबाद के सेंट्रल के उनसे रब्ता करके पुलिस की भारी नफर के साथ जो है हर जगह ऑपरेशन करें। और इन्होंने वाज़ेह किया DG प्रकाश कायमथानी जहाँ गैर कानूनी तामीरात होगी वहाँ वो अफसर जो है खुद अब घर चले जाए, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत उज़्मा की भरमी के बाद जो है SBC की इंतजामी हरकत में आ गई है और जो पेंडिंग केस थे तामीरात गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने की वजह से उस पर एक्शन होने के लिए अब नई टीम तश्कील दे दी गई है और रोजा की बुनियाद पर जो है कार्रवाई के अहकाम सख्ती से जारी किए गए हैं। लेकिन इतने सख्त अहकामात के बावजूद भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लियाकताबाद टाउन में भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी। अब देखना यह है कि सफदर अली मक्सी किस तरह से इन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़, आपने हमें आगाह किया। कराची में बुलंद इमारतें बन रही हैं, बनती रहें, मगर वाटर बोर्ड ने साफ साफ कह दिया K4 मंसूबा मुकम्मल होने तक नई इमारतों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तकरीबन 300 के करीब अब तक केसेस आ चुके हैं। वेरी क्लियर एंड साउंड दैट जब भी K4 का पानी आएगा तो जो बिल्डिंगें आज बन रही हैं 2019 के अंदर अगर बनना शुरू हुई हैं या इससे पहले भी बनना शुरू हुई हैं, जिनकी NOCs हम दे रहे हैं सब्जेक्टिव, वो उसका कनेक्शन हम जब देंगे जब K4 का पानी आएगा। K4 के पानी से पहले हम कनेक्शन नहीं देंगे। आबाद ने चेयरमैन वाटर बोर्ड का बयान आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में साबिक रीजनल चेयरमैन हारिस मिठानी बोले, वाटर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है, वाटर बोर्ड पानी की चोरी क्यों नहीं रोकता। ये ज्यादती होगी और ये खिलाफ वर्जी होगी आईने पाकिस्तान की। NOC देने का मकसद क्या है? आप फिर किस चीज की NOC दे रहे हैं? क्या हम NOC देंगे पानी नहीं देंगे? आज अगर मेरे घर पानी नहीं है या मेरी इमारत में पानी नहीं है और मैं अगर वाटर टैंकर वाले से मंगवाता हूं तो उसको कैसे पानी फराम हो जाता है? वो किसी और शहर से लेके आते हैं। ये वाटर जो है वो टैंकर्स माफिया को किस तरह से, ये जो शहर में एक वाइट गोल्ड का काम हो रहा है, ये किस अंदाज से, कैसे मुनज़्ज़म अंदाज से चल रहा है? अपनी पानी की चोरी को क्यों नहीं रोकते हैं? अपनी जो है वो कारकर्दगी, नाखेज कारकर्दगी को पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस देते हैं और इसी तरह के ब्लैक लॉ अप्रूव करते हैं। इनको जो है वो अपनी कारकर्दगी को, इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचना होगा और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में खिताब के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जज्बाती हो गए। बोले, इमरान खान की सरबराही में मुल्क डूब रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर बना, पहली मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, मैंने KCR की बात की, सुनी अनसुनी कर दी। किया क्या इस गवर्नमेंट ने आके, वो प्रोजेक्ट जिसको JCC ने अप्रूव किया था उसको लेवल एक नीचे कर दिया, JWG में ले आए। ये खत लिखा, कोई खत का जवाब आया है ना, कभी कहा है मुझे 15% वो हम अप फ्रंट देने के लिए तैयार हूँ। आई एम गोइंग टू राइट टू द प्राइम मिनिस्टर अगेन, आई विल कीप ऑन राइटिंग, कभी तो असर होगा। हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। अब सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई, मुल्क को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूँ तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। आपकी मिन्नतें करता हूँ, अब ये इस मुल्क का ख्याल करो। ये सूली पे चढ़ाना, मारना मुरना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो। हम तुमसे काम कराएंगे, सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। बात करते हैं बलूचिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे की। बेला में कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम में पंजगूर से ताल्लुक़ रखने वाले 27 अफराद झुलस कर जाँ भाग हुए। ख़वातीन और एक बच्ची समेत 4 अफराद का सिविल अस्पताल कराची के बंस वार्ड में इलाज जारी है। बलूचिस्तान के वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर असद बलोच ने वर्षा की इमदाद का ऐलान कर दिया। मरने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट।
कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान बेला के मकाम पर खौफनाक हादसा हुआ। 27 पंजगोर के रिहायशी झुलसकर जाँ बहक हो गए। मैयतों को कराची में सोहराब गोट सरथाने लाया गया। लाशें इतनी जल गई थी कि शनाख्त मुमकिन नहीं थी, मगर फिर भी बलूचिस्तान के वजीर असद बलोच ने DNA करवाने से इनकार कर दिया। एक वाकया था, अल्लाह की जानिब से था, इत्तेफाकी वाकया था। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस वक्त उन गहराई पे नहीं, बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से हम इंक्वायरी करेंगे। एक ही घर से 2 खवातीन की जान गई। मैयत वसूल करने आए रिश्तेदार ने कहा, हमें तो DNA करवाना है। DNA टेस्ट करा के हमको ये बताए, साबित करे, ताकि जो है ना हम अपने हड्डियों को लेके वहाँ दफन करे। सुबह वजीर को जो है ना अभी तक 7 महीने हो गए इलेक्शन लड़ के, उसने जो है पंजगुर में हेलीकॉप्टर के जरिए दो घंटे के लिए आके चला गया। सवाल था कि क्या गाड़ी में स्मगल होने वाला डीजल या तेल मौजूद था, तो बलूचिस्तान के रुकने असेंबली धनेश कुमार ने इस बात को रद्द कर दिया। अमूमन तेल जो है ना वहाँ से पंजगुर से कराची आया जाता है, कराची से पंजगुर नहीं जाता। सबसे पहले बात तो ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि कोई वो स्मगलिंग वाली वो उसमें कोई तेल वगैरह ना था। तमाम मैयतों को बगैर DNA टेस्ट के पंजगोर रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान का जिला लसबेला, जहां कल बड़ा ट्रैफिक हादसा पेश आया, 27 लोग जलकर मर गए। वजीर आला बलूचिस्तान इसी हलके से मुंतखब हुए। वजीर आला के वालिद और दादा भी यहीं से वजीर आला बने, मगर बेला के इलाके में एक ही फायर ब्रिगेड थी जो कि खराब थी। उथल से फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची जब सब कुछ जल चुका था। अहमद रहमान से बात करेंगे। अहमद, ये तो वजीर आला का हलका है, यहाँ पर सहूलियात का इतना फुकदान? जी सिद्रा, बिल्कुल कल इसी इंसिडेंट को लेके हम बेला में मौजूद थे। तमाम तर कवरेज जो है वो वहां पर की। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग हमारे पास आकर यही शिकायत कर रहे थे कि ये वजीर आला बलूचिस्तान का अपना आबाई इलाका है। वहां तक का जो है वो इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है वहां पर कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। जब ये आग लगी तो ओथल से, जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर से जायद का जो है वो रास्ता है, ओथल से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर बेला मंगवाई गई, जो 1 घंटे का रास्ता कवर करके पहुंची है। तो 5:45 बजे ये इंसिडेंट होता है। 5:45 बजे इस हादसे के नतीजे में इन गाड़ियों में आग लगती है और उसके 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पर पहुंचती है। बहुत अफसोसनाक वाकया है। 1 घंटे तक जो लोग इसमें मौजूद थे वो जलते रहे, झुलस गए। अपनी मदद आप के तहत कुछ लोगों ने जान बचाई और कुछ जो इलाका मकीन थे उन्होंने जो है वो उन लोगों को निकाला, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कोई करीब नहीं जा पा रहा था। बहुत कम लोग जो है वो करीब जाकर जो है वो अपने प्यारों की जान जो है वो बचा सके। या इलाका मकीन थे तो वो जो है वो उसको उन्होंने मदद फराहम की। लोग बहुत ज्यादा गम गुस्से का शिकार थे कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और इंतहाई अफसोसनाक ये बात भी है कि पूरे हलके में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी जो कि खराब थी, जिसके बाद यहाँ पर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना दी जा सकी। अहमद, आपका शुक्रिया। बेला हादसे के जख्मी कराची बर्न सेंटर में लाए गए, लेकिन इलाज से पहले सरकारी एम्बुलेंस से उनसे 8-8 हज़ार रुपये वसूल किए। मुतासरा ख़ानदान के लोगों ने इंकशाफ किया है। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट। खौफनाक हादसात की सूरत में हुकूमतें मुतासरीन को सहूलियात देती हैं, मगर बेला बलोचिस्तान खौफनाक हादसे के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। 27 पंजगूर के रिहायशी झुलस कर जाम बहक हुए। वहीं खातून समेत 3 जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए कराची लाया गया, मगर सरकारी एम्बुलेंस ने मरीजों को मुंतकिल करने के 8-8 हज़ार रुपए लिए। जख्मी खातून हिना के वालिद ने बर्न्स वार्ड के बाहर इंकशाफ किया। पैसा मैंने दिया 8,000 सरकारी एम्बुलेंस, हाँ सरकारी एम्बुलेंस से 8,000 मैंने दिया। वहाँ से फोन किया कि मैं ला रहा हूँ, 8,000 देगा, मैं बोला हाँ देगा, लाओ, क्या करें, मजबूरी हम दिया। PTI रहनुमा रीम आदिल शेख ने भी मुतासरीन से पैसे वसूल करने पर अफसोस का इजहार किया। उन एम्बुलेंसेज ने पैसे लिए इनसे, तो मैं कहता हूँ ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या आज जो बेचारे का इंतकाल हो जाए उसके लिए भी सरकारी सतह पर सूबों, चूँकि सिस्टम सूबों में आ चुका है, हमारे पास फेडरल में है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इसको देखेंगे। एक तो झुलसने के जख्म, ऊपर से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सहूलियात न देना। मुतासरीन के लिए सानिए के बाद भी मुश्किलात कम ना हुई। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म के दौरा कतर पर तनकीद कर दी। बोले जो LNG को फ्रॉड कहकर इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे थे, आज वही LNG उधार लेने कतर गए हैं। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। LNG के लिए कह रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, नेब इसका नोटिस ले, अदारे इसके नोटिस लें,
अदलिया इसका सुओ मोटो ले, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इस मुल्क को लूटा गया है, तबाह हो गया। आज उसी के लिए वो कतर गए हैं, उधार लेने के लिए कि उधार पे हमें दे दो, या कोई और मांगने कुछ गए हैं। तो ये उधार का जो कशकोल है, मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान के अवाम को, 20 करोड़ अवाम को नाक उठाने जैसा नहीं किया है। रिकॉर्ड ब्रेक किया इसने, और कभी सऊदी अरब जा रहे हैं कि कुछ दे दो। ये तो बचपन में हम देखते थे कि कुछ दे दो, आपका भी भला हमारा भी भला। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी ने कहा है कि सिगरेट समेत तमाम मुज़र सेहत अशिया पर टैक्स लगाएंगे। अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफे का कोई इम्कान नहीं। इंशाल्लाह टैक्स लगेगा उन चीज़ों को जिनको आप डिफेंड नहीं कर सकते। आप सिगरेट को आप भी डिफेंड नहीं कर सकते, फिजी ड्रिंक्स को आप डिफेंड नहीं कर सकते, शुगरी ड्रिंक्स को आप डिफेंड, जिस चीज़ को आप डिफेंड नहीं कर सकते ना, उन पे टैक्स लगता है। तो उससे ये कहते हैं कि इंटरनेशनल एक लॉ बना था, उस पर किया है। नवाज शरीफ का दिल बढ़ने की अलामात सामने आ गई। मरियम नवाज ने वालिद की खराब सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नवाज शरीफ के चेकअप के दौरान आम मरीजों को मुश्किलात का भी सामना रहा। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मोहम्मद अली जड़। जेल हुक्काम नवाज शरीफ को लेकर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे, जहां 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तकरीबन 5 घंटे तक उनका तिब्बी मुआयना किया। साबिक वजीर आजम की ECG, इकोकार्डियोग्राफी और थैलियम स्कैन किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का दिल मामूल से बढ़ा हुआ है, एक वाल्व तंग है और पट्टे भी मोटे हो चुके हैं। मुकम्मल रिपोर्ट्स आइंदा 24 घंटे में सामने आएंगी। नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करने का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। अस्पताल के अंदर नून लीगी कारकुन अस्पताल सिक्योरिटी और पुलिस से मुसलसल उलझते रहे और नारेबाजी की। अभी उनके कुछ मजीद टेस्ट होना बाकी हैं। अभी कुछ जो इब्तदाई अभी टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी चूंकि प्रोफेसर का बोर्ड उनको देख रहा है। उधर मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि वालिद की मेडिकल रिपोर्ट्स उनके जाती मुआलिज को दी जाएं। सिक्योरिटी इंतजामात के बायस इलाज के लिए आने वालों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। रवानगी के वक्त पुलिस ने कारकुनों की नवाज शरीफ से मिलने की कोशिश नाकाम बना दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। कराची के इलाके लियाकताबाद में पतंग की डोर 6 साला बच्चे की गर्दन पर फिर गई। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन नन्ना असद बुरी तरह जख्मी हो गया। अहले खाना ने पतंगबाजी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। शफकत अजीज की रिपोर्ट। कराची वाले पतंगबाजों की खतरनाक डोरों से होशियार रहें, क्योंकि ये खामोश कातिल बन सकती हैं। 6 साल असद मोटरसाइकिल पर अपने मामू के साथ लियाकताबाद से गुजर रहा था कि अचानक डोर असद के गले पर फिर गई। असद के मामू ने डोर फौरन हटाई, मगर तब तक बच्चा जख्मी हो चुका था। मैं अपने मामू के साथ जा रहा था, पतंग की डोर आई मेरा गले पे, फिर गई। फिर क्या हुआ? और बहुत खून निकल रहा था। खुशकिस्मती से असद की जिंदगी बर वक्त तिब्बी इमदाद और बच्चे के मामू इमरान की होशमंदी से बच गई। कोई और असद इस खतरनाक डोरों का शिकार न हो तो बच्चे के मामू इमरान ने पतंगबाजी पर पाबंदी का मुतालबा किया। कौमे वाले से गुजारिश है कि इस पे जो है वो मुकम्मल पाबंदी जो है इस पे लगनी चाहिए। पतंगबाजी पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। जिन लोगों को अपना शौक पूरा करना है तो उनके लिए खुले मैदान में जाके वो फिर ये अपना शौक पूरा करें। मुल्क भर में हर साल पतंग की डोर दर्जनों अमवात का सबब बनती है। किसी का शौक पूरा हो जाता है, मगर कहीं कातिल डोर कहर बन जाती है। पतंगबाजी एक खतरनाक खेल है, इसको अपनाने वाले दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं। लिहाजा शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस खेल पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। पंजाब असेंबली के अरकान ने सेफ सिटी से मुबैना तौर पर लीक होने वाली तस्वीर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर महमूद रशीद कहते हैं 1 हफ्ते तक वीडियो या तस्वीर जारी करने की पॉलिसी बना लेंगे। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर लगे कैमरे आवाम की हिफाजत के लिए हैं या जाती जिंदगी की जासूसी के लिए? मुबैना तौर पर सेफ सिटी से लीक होने वाली तस्वीरों ने कई सवालात उठा दिए हैं। अरकान पंजाब असेंबली इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये तो मुझे लग रहा है वहाँ पे एक नया शुगल मेला चल रहा है। कैमरों के अंदर जो है वो लोग जो वहाँ बैठे हैं, लोगों की तस्वीरें लीक कर रहे हैं। इससे तो ब्लैकमेलिंग हो सकती है। बहुत बड़ी ज्यादती है और वो किसी की जो प्राइवेसी है, लाइफ जिसको लॉ जो है वो गारंटी करता है। अब ये कौन होते हैं? हाजिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। यही चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाए
तो कहाँ एक शरीफ आदमी अपने आप को बचाता फिरेगा। लॉ डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक वाले हैं, वो बैठकर एक सब कमेटी के अंदर इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर इस पे फैसला हो जाएगा। अरकान का कहना है कि इसको टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।